press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Can you recall what is meant by a reducing agent or what is a metal? I think you learned in 11th standard in redox reactions the definition of reducing agent, as well as you learned in S block elements metal properties. So can you tell the definition of reducing agent? Reducing agent is a substance which reduces other substance and loses electrons. And what is a metal? Metals have a tendency to lose electrons. म्हणजे इथं reducing agent आणि metals या दोन्हींचा अर्थ लावायचा म्हटलं तर तुमच्या लक्षामध्ये येईल की reducing agent reduces other substance and loses electrons and metals have a tendency to lose electrons. म्हणजे metal जे असणारे आहेत they show the property that is reducing property. मग जर आपण असा विचार केला की ग्रुप 1 elements are called alkali metals and they are lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, and last one is a francium, that is radioactive element. And group 2 elements are called alkaline earth metals and they are beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, and last one is a radium. So the alkali metals and alkaline earth metals, they act as a good reducing agents. So we can say that they reduces the other substances by losing electrons because they have a tendency to lose electrons. So while studying the reactions of alkyl halides with reactive metals like particularly sodium and magnesium, they reduces the CX bond of alkyl halides. They reduces the CX bond of alkyl halides. The X is electron negative in alkyl halides, so it converts into halide ion. म्हणजे इथं CX बॉन्डचं ते रिडक्शन करून हॅलोजन ॲटम ऑफ अल्काइल हलाइड इज कन्वर्टेड इनटू हलाइड आयन. मग ज्यावेळी CXचं रूपांतर CX मधला X कन्वर्टेड इनटू हलाइड आयन त्यावेळेस ॲट दॅट टाइम देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू बॉन्ड बिटवीन कार्बन अँड मेटल. म्हणजे इथं कार्बन आणि मेटलचा एक नवीन बॉन्ड तयार झालेला आपल्याला पाहायला मिळतो. हे जो अभ्यास असणार आहे रिॲक्शन्स ऑफ अल्काइल हलाइड्स विथ ॲक्टिव्ह मेटल्स त्यासाठी हे दोन्ही ग्रुप तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे. यामध्ये सोडियम आणि मॅग्नेशियम या दोन मेटल्स बरोबर अल्काइल हलाइडची रिॲक्शन आपण इथं अभ्यासणार आहोत. नाउ विल डिस्कस द एक्झॅक्ट मीनिंग ऑफ ऑर्गॅनोमेटॅलिक कंपाऊंड और कंपाऊंड्स. आता आपण पाहिलं की X of alkyl halide is converted into X of alkyl halide is converted into C metal. म्हणजे CX bond is converted into C metal bond. म्हणजे नवीन बंध इथं तयार झालेला आपल्याला पाहायला मिळतो. म्हणजे इथं कंपाऊंड जे असणारे आहेत the compounds which contain carbon metal bond are called organometallic compounds.
The compounds containing carbon metal bonds are called or known as organometallic compounds, and such metals are found to be more reactive. They are very reactive. मग जर ते रिॲक्टिव्ह असतील तर मग ते तयार करण्यासाठी टू अचीव द सक्सेसफुल रिॲक्शन कोणत्या कंडिशन्स विचारात घ्याव्या लागतील. त्यातली पहिली कंडिशन जी असणारी आहे ते मेटल्स मस्ट बी क्लीन अँड ड्राय. मेटल जो असणार आहे, जो मेटल तुम्ही वापरणार आहात, आयदर सोडियम और मॅग्नेशियम, मस्ट बी क्लीन अँड ड्राय. तो कोरडा असला पाहिजे, क्लीन असला पाहिजे, आणि जनरली finely divided powder of metal is used because they provide large surface area and which increases the rate of reaction. म्हणजे मेटल सरफेसवर या रिॲक्शन सर्वसाधारणपणे घडत असल्यामुळं मेटल जो वापरणार आहात तो मेटल क्लीन आणि ड्राय असायला पाहिजे. दिस इज व्हेरी इसेन्शियल कंडिशन्स टू अचीव द सक्सेसफुल रिॲक्शन. Second is solvent is very important. मग यामध्ये जो सॉल्वंट वापरायचा आहे तो जनरली इथाइल इथर इज यूज्ड बिकॉज इट इज नॉन ॲसिडिक, दॅट इज अप्रोटिक सॉल्वंट. समटाइम्स इन प्लेस ऑफ डायइथाइल इथर टेट्राहायड्रोफ्युरॉन, इन शॉर्ट THF मे बी यूज्ड. हे दोन्ही अप्रोटिक सॉल्वंट्स असणारे आहेत. त्यामुळं दीज सॉल्वंट्स हॅव नो टेंडन्सी टू फॉर्म हायड्रोजन बॉन्ड. आणि लास्ट कंडिशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, दॅट इज द कॉन्टॅमिनंट्स सच ॲज वॉटर, अल्कोहोल अँड ऑक्सिजन मस्ट बी अवॉइडेड. म्हणजे व्हाईल प्रिपेरिंग और रिॲक्टिंग अल्काइल हॅलाइड्स विथ metals such as sodium or magnesium, the contaminants like water, alcohol and oxygen must be avoided. हे त्यांच्या संपर्कामध्ये येता कामा नयेत, कारण हे दूषित करणारे घटक साधारणतः असणारे आहेत आणि त्यामुळं यापासून बाजूला ठेवून आपल्याला रिॲक्शन कशी कॅरी आउट करता येईल हे पाहणं सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. त्यामुळं ही गोष्ट तुम्ही लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की सिंगल ड्रॉप ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल कॅन स्पॉइल द होल रिएजंट. म्हणजे पाण्याचा एक जरी थेंब तिथं असेल तर तयार होणारा सगळा रिएजंट डिस्ट्रॉय होऊ शकतो. आणि त्यामुळं प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन दॅट की तिथं त्या रासायनिक अभिक्रिया घडवत असताना पाण्याचा एकही थेंब तिथं असता कामा नये. नाउ यू वॉच दिस व्हिडिओ की ज्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला मेटल पर्टिक्युलरली सोडियम हा पाण्याबरोबर कसा रिॲक्ट होतो हे तुम्हाला यामधून पाहायला मिळेल. इंटरेस्टिंग आहे, कारण स्मॉल पीस ऑफ sodium when dropped in water it reacts vigorously with water and catch the fire. म्हणजे हा व्हिडिओ पाहत असताना तुमच्या लक्षामध्ये येईल की ज्यावेळी तो पाण्यामध्ये टाकला जाईल, सोडियम ज्यावेळी पाण्यामध्ये टाकला जाईल त्यावेळेस तो पाण्याबरोबर रिॲक्ट होतो. ती रिॲक्शन जी असणारी आहे ती इट इज अ व्हेरी फास्ट रिॲक्शन. ती रिॲक्शन खूप फास्ट आहे, पण फास्ट असली तरी दॅट टाइम हायड्रोजन गॅस इज लिबरेटेड विथ द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हायड्रॉक्साईड. आणि तो जो हायड्रोजन तयार होणार असणार आहे तो फायर कॅच करू शकतो. आणि तो कशा पद्धतीनं पाण्यामध्ये सोडियम पेटलेला आहे तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये निश्चित पाहायला मिळेल. हा एक वेगळा आनंद तुम्ही घेऊ शकता की जो आपल्या रासायनिक अभिक्रियेमध्ये घडताना पाहायला मिळतं. नाउ फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजंट. सर्वसाधारणपणे स्टेट बोर्ड एक्झामिनेशनला यावर हमखास प्रश्न असतो. व्हॉट इज ग्रिग्नार्ड्स रिएजंट अँड हाऊ इज इट प्रिपेअर्ड. सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हा इथं आपल्याला पाहायला मिळतो.
की ग्रिग्नार्ड रिएजंट म्हणजे काय, तर इट इज ऑर्गॅनोमेटॅलिक कंपाऊंड अँड रिप्रेझेंटेड ॲज काय आहे त्याप्रमाणे. आणि हाऊ इज इट प्रिपेअर्ड, तो कसा तयार केला जातो, ती एक रिॲक्शन असणारी आहे. मग ते यू कॅन राईट जनरल रिॲक्शन ऑर विथ एक्झाम्पल, कुठलंही ते असू शकेल. RX is nothing but alkyl halide plus metal magnesium. म्हणजे when alkyl halide is treated with clean and dry metal magnesium in presence of dry ether, RMgX that is alkyl magnesium halide is formed known as a Grignard's reagent. म्हणजे ग्रिग्नार्ड रिएजंट ही तयार करण्याची एक रासायनिक अभिक्रिया किंवा रिॲक्शन असणारी आहे. दिस इज सिंपल रिॲक्शन की व्हेन अल्काइल हॅलाइड इज ट्रीटेड विथ क्लीन अँड ड्राय मेटल मॅग्नेशियम इन प्रेझन्स ऑफ ड्राय इथर, ए हायली रिॲक्टिव्ह कंपाऊंड दॅट इज अल्काइल मॅग्नेशियम हॅलाइड नोन ॲज अ ग्रिग्नार्ड रिएजंट इज फॉर्म्ड. मग आता तुम्हाला रिॲक्शनमध्ये जर विचारलं असेल की व्हॉट हॅपन्स व्हेन ethyl bromide is treated with metal magnesium in presence of dry ether. म्हणजे तुम्हाला रिॲक्टंट दिलेला आहे, कंडिशन दिलेले आहे, यू हॅव टू प्रेडिक्ट द प्रॉडक्ट ऑफ द रिॲक्शन. मग एखादं एक्झाम्पल देताना तुम्हाला जनरल रिॲक्शन आठवणं गरजेचं आहे. मग जनरल रिॲक्शनवरून तुम्हाला एक्झाम्पल देताना काय आठवलं पाहिजे, तर आरच्या ठिकाणी तुम्ही यू कॅन टेक एनी अल्काइल ग्रुप, मिथाइल, इथाइल, एन प्रोपाइल, आयसोप्रोपाइल अँड सॉन. म्हणजे या पद्धतीनं तुम्ही ते घेऊ शकता. इथं आपण आरच्या ठिकाणी CS3 घेतला आणि एक्सच्या ठिकाणी Cl घेतला आहे, म्हणजे मिथाइल क्लोराइड. वेन ट्रीटेड विथ मेटल मॅग्नेशियम इट मस्ट बी क्लीन अँड ड्राय. द रिॲक्शन इज कॅरिड आउट बाय युझिंग सॉल्वंट ड्राय इथर. म्हणजे व्हेन मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ क्लीन अँड ड्राय मेटल मॅग्नेशियम इन प्रेझन्स ऑफ ड्राय इथर, CH3MgCl that is methyl magnesium chloride is formed, that is Grignard's reagent or Grignard compound ही त्याला असं म्हटलं जातं. You take another example, isopropyl bromide when treated with clean and dry metal magnesium in presence of dry ether, it gives isopropyl magnesium bromide. म्हणजे इथं एकदा आपण आरच्या ठिकाणी CS3 घेतलाय, एकदा आयसोप्रोपाइल ग्रुप घेतलेला आहे, तर एकदा एक्सच्या ठिकाणी Cl घेतलाय, तर एकदा Br घेतलेला आपल्याला पाहायला मिळतो. या पद्धतीनं व्हॉट इज ग्रिग्नार्ड रिएजंट, हाऊ इज इट प्रिपेअर्ड, किंवा व्हॉट हॅपन्स व्हेनमध्ये देखील पण ते विचारू शकतात की व्हेन आयसोप्रोपाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ मेटल मॅग्नेशियम इन प्रेझन्स ऑफ ड्राय इथर. याचं उत्तर तुम्हाला रिॲक्शन देऊनच लिहावं लागणार आहे. डू यू नो, हा सगळ्यात महत्त्वाचा भाग आहे बघा. काय तुम्हाला माहीत आहे का की धिस रिॲक्शन दॅट इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजंट रिॲक्शन कॅनॉट बी क्लासिफाईड अंडर न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन. इट्स व्हेरी इंटरेस्टिंग. म्हणजे तुम्ही पाहिलं असेल की हॅलोजन ॲटम ऑफ अल्काइल हॅलाइड is converted into halide ion and there is a formation of a new bond that is carbon and metal magnesium. यांच्यामध्ये तो बंध तुम्हाला पाहायला मिळतो. मग ही जी रिॲक्शन असणारी आहे नॉट क्लासिफाईड अंडर न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन का. इथं कन्सिडर CX that is जनरल फॉर्म्युला किंवा जनरल स्ट्रक्चर फॉर अल्काइल हॅलाइड CX. You know that halogen is a more electronegative atom than carbon, so it withdraws shared electron pair towards itself and acquires partial negative charge, and carbon atom acquires partial positive charge. So this carbon in alkyl halide or the carbon holding halogen atom acquires a partial positive charge. आणि त्यामुळं तो कार्बन जो असणार आहे त्याला इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन असं म्हटलं जातं. म्हणजे हा जो कार्बन असणार आहे तो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ॲटम असणारा आहे. हे अल्काइल हॅलाइडच्या बाबतीमध्ये झालं. पण त्यापासून आपण जो ग्रिग्नार्ड रिएजंट तयार केलेला आहे
त्या ग्रिग्नार्ड रिएजंट, बट इन ग्रिग्नार्ड रिएजंट म्हणजे इथं RMgx मध्ये R मधला जो कार्बन आहे तो ट्रायव्हॅलंट आणि एक मॅग्नेशियमला जोडलेला आपण दाखवलेला आहे, आपलं अंडरस्टँडिंग क्लिअर व्हावं म्हणून. मग इथं तुमच्या लक्षामध्ये येईल की मॅग्नेशियम मेटल म्हटलं की टेंडन्सी टू लूज इलेक्ट्रॉन देण्याची प्रवृत्ती आपल्याला पाहायला मिळते. त्यामुळे कार्बन ॲटम विड्रॉज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल मॅग्नेशियम अँड ॲक्वायर्स पार्शल निगेटिव्ह चार्ज अँड मॅग्नेशियम ॲटम ॲक्वायर्स पार्शल पॉझिटिव्ह चार्ज. आणि त्यामुळं इथं तुमच्या लक्षामध्ये येईल की अल्काइल हॅलाइडमध्ये कार्बन जो असणार आहे तो इलेक्ट्रोफिलिक आहे आणि ग्रिग्नार्ड रिएजनमध्ये मात्र तो न्यूक्लिओफिलिक झालेला दिसतोय. सो कार्बन इज चेंज्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोफिलिक टू न्यूक्लिओफिलिक. आणि मग जर कार्बन जर न्यूक्लिओफिलिक झाला असेल तर त्या कार्बनकडं न्यूक्लिओफाईलचा अटॅक होणारच नाही. त्यामुळे न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन इथं होणार नाही, कारण कार्बन मॅग्नेशियम बॉन्ड इज अ पोलर कोव्हॅलंट बॉन्ड. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं काय असेल तर हा जो RMgx जो ग्रिग्नार्ड रिएजंट आपण जनरल फॉर्ममध्ये रिप्रेझेंट करतो, त्या R म्हणजे त्यातला जो कार्बन असणार आहे, म्हणजे कार्बन ऑफ अल्काइल ग्रुप ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजंट इज अ हायली न्यूक्लिओफाईल, म्हणजे त्याच्याकडं निगेटिव्ह चार्ज आहे. आणि त्यामुळं तिथं ही जी रिॲक्शन आहे ग्रिग्नार्ड रिएजंट फॉर्मेशन इज नॉट क्लासिफाईड अंडर न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन. हे तुम्हाला माहीत असणं आवश्यक आहे. नाउ विल डिस्कस द रिॲक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजंट विथ कॉन्टॅमिनंट्स, म्हणजे ज्याच्यामुळं ग्रिग्नार्ड रिएजंट हा तयार झालेला डिस्ट्रॉय होऊ शकतो, त्याबरोबर कशा रिॲक्शन्स घडतात हे तुम्हाला माहीत असणं आवश्यक आहे. म्हणजे आपण तिसरी कंडिशनचा उल्लेख जो केलेला आहे त्या रिॲक्शनवरनं तुमची क्लॅरिटी तुम्हाला निश्चितच आलेली असणारी आहे. या जनरल रिॲक्शन आपण विचारात घेतोय. हा पहिला ग्रिग्नार्ड रिएजंट RMgx प्लस वॉटर हा एक कॉन्टॅमिनंट्स असणारा आहे, गिव्स RH अल्केन that is hydrocarbon and byproduct. म्हणजे when Grignard reagent reacts with water it forms hydrocarbon or hydrocarbons, म्हणजे अल्केन तयार होतं. असं का होतं तर तुम्हाला माहित आहे की ग्रिग्नार्ड रिएजंट मधला हा जो R आहे तो निगेटिव्हली चार्ज आहे, हायली न्यूक्लिओफाईल म्हणून तो काम करतो. आणि जिथं हायड्रोजन बॉन्डेड टू ऑक्सिजन, इथं जो हायड्रोजन असणार आहे तो H+ म्हणून जाईल. त्यामुळे H+ तयार झाला की तो प्रोटॉन म्हणून याला जोडला जाईल आणि त्यामुळं RH म्हणजे हायड्रोकार्बन किंवा अल्केन्स तयार झालेली आपल्याला पाहायला मिळतील. दुसरी रिॲक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजंट प्लस सेकंड कॉन्टॅमिनंट्स आपण विचारात घेऊया. अमोनिया NH3, आपल्या सोयीसाठी H हा यातला वेगळा केलेला आहे कारण त्यातला H तो R काढून घेतो. अगेन देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अल्केन दॅट इज हायड्रोकार्बन. थर्ड कॉन्टॅमिनंट्स अल्कोहोल. इथंही तुमच्या लक्षात येईल की हा जो हायड्रोजन असणार आहे अल्कोहोलमधला तो R ला जोडला जाईल आणि पुन्हा हायड्रोकार्बन्स तयार झालेले असणारे आहेत. म्हणजे दीज आर द कॉन्टॅमिनंट्स विच प्रोटोनेट ग्रिग्नार्ड कार्बन अँड दस डिस्ट्रॉय द ग्रिग्नार्ड रिएजंट. म्हणजे ज्यावेळी तुम्ही ग्रिग्नार्ड रिएजंट तयार कराल त्यावेळेस एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की यापैकी एकही कॉन्टॅमिनंट्स त्या रिॲक्शनच्या सानिध्यामध्ये असणार नाही. अदरवाईज ग्रिग्नार्ड रिएजंट सो फॉर्म इज डिस्ट्रॉयड बाय दीज कॉन्टॅमिनंट्स. त्यामुळं ह्या गोष्टी लक्षात ठेवणं फार आवश्यक असणारं आहे. हा इथं फ्रेंच केमिस्ट आहेत विक्टर ग्रिग्नार्ड, रिसीव अ नोबल प्राइज इन 1912 फॉर केमिस्ट्री फॉर हिज डेव्हलपमेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिॲक्शन, म्हणजे पर्टिक्युलरली वर्क इन ऑर्गॅनो मॅग्नेशियम कंपाऊंड्स. म्हणजे विक्टर ग्रिग्नार्डनं जो ग्रिग्नार्ड रिएजंट तयार केला RMgx अल्काइल मॅग्नेशियम हॅलाइड, हा जो अल्काइल मॅग्नेशियम हॅलाइड असणारा आहे दिस इज युनिक और युनिव्हर्सल
reagent. With the help of this reagent we can synthesize large number of organic compounds. म्हणजे इथून एक नवीन केमिस्ट्री सुरू झाली, त्या केमिस्ट्रीला नाव दिलेलं आहे ऑर्गॅनो मेटॅलिक केमिस्ट्री आणि त्या ऑर्गॅनिक मेटॅलिक केमिस्ट्रीचे निर्माते हे व्हिक्टर ग्रिग्नार्ड आहेत आणि त्यामुळं त्यांना हे नोबेल प्राइज देऊन त्यांचा सन्मान केलेला आपल्याला माहीत असणं विद्यार्थी म्हणून विज्ञान शाखेचे महत्त्वाचं आहे किंवा गरजेचं आहे. नाउ दिस इज फॉर यू टेस्ट युअर ब्रेन पॉवर. Predict the product of the following reactions. You are given two reactions, two reactants. You have to predict the product of the reaction. म्हणजे आतापर्यंत जे काही झालेलं आहे या सगळ्या बेसचा विचार करून तुम्हाला या दोन्ही रिॲक्शनचे प्रॉडक्ट्स लिहायचे आहेत, लक्षात घ्या. आणि तुम्ही जर खरंच हा व्हिडिओ नीट पाहिला आणि जर त्याचा सगळा अभ्यास केला तर या दोन रिॲक्शन सोडवताना कुठंही अडचण येणार नाही. पण यासाठी तुम्हाला थोडासा तुमचा ब्रेन वापरावा लागणार आहे आणि तो जर वापरला तर माझी खात्री आहे की तुम्हाला निश्चित याची उत्तरं कुणालाही न विचारता ही देता येतील आणि विचारूही नको, कुणाला तुम्ही विचारू पण नका आणि सोडवण्याचा प्रयत्न करा. नसेल तर आपण येणाऱ्या रविवारी यावर निश्चित चर्चा करूया. नाउ सेकंड टाइप ऑफ रिॲक्शन ऑफ अल्काइल हॅलाइड्स विथ sodium metal, that is the Woods reaction. I think you are familiar with the word Woods reaction. Last year in 11th standard in chapter 15th hydrocarbons in alkanes particularly you learned this reaction, Woods reaction. ही शिकला असला तरी जस्ट रिव्हिजन स्वरूपामध्ये थोडंसं अधिक तुम्हाला चांगल्या पद्धतीनं कळेल या दृष्टिकोनातून इथं आपण विचार करतोय. पहा आता इथं CH3 CH2 CH2 Br, दिस इज N-propyl bromide. याचं 3 डायमेन्शनमध्ये स्ट्रक्चर पहा. CH3 CH2 CH2 हा Br असणार आहे. तसाच दुसरा मॉलिक्यूल आपण घेतलेला आहे N-propyl bromide. म्हणजे दीज आर द आपण असं म्हणूया 2 मॉलिक्युल्स ऑफ सेम अल्काइल हॅलाइड, दॅट इज N-propyl bromide. आणि मग याची रासायनिक अभिक्रिया सोडियम मेटल बरोबर जर आपण केली तर यापासून CH3 CH2 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 CH3 म्हणजे एकूण 6 कार्बन ॲटम असलेलं स्ट्रक्चर तयार होतं. त्याचं नाव आहे हेक्झेन. इथं पहा CH 3 डायमेन्शनमध्ये CH3 CH2 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 CH3. म्हणजे इथं तुमच्या लक्षामध्ये येईल की स्टार्टिंग अल्काइल हॅलाइड कंटेन 3 कार्बन ॲटम्स अँड द प्रॉडक्ट दॅट इज अल्केन्स ऑफ फॉर्म कंटेन डबल नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स. म्हणजे इथं जो अल्केन जो तयार झालेला असणार आहे त्यामध्ये कार्बनची संख्या ही समप्रमाणामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळते. हे 3 डायमेन्शनमधलं स्ट्रक्चर नीट बघा. 1 2 3 4 5 6. समजा आपण कार्बन 2 आणि 3 आणि 4 किंवा इकडून 3 आणि 4 मध्ये इफ वी ड्रॉ ए लाईन ऑफ सिमेट्री म्हणजे कार्बन 3 आणि 4 मग उजवीकडून डावीकडं किंवा डावीकडून उजवीकडं कसंही नंबरिंग करा. इथं जर लाईन ऑफ सिमेट्री आपण काढली तर 2 halves आर ऑब्टेन्ड विच कंटेन दी सेम नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स. म्हणजे ज्यावेळी लाईन ऑफ सिमेट्री आपण काढू त्यावेळेस इथं तुमच्या लक्षामध्ये येईल की दोन्ही अर्धे भाग जे मिळाले आहेत प्रत्येक अर्ध्या भागामध्ये कार्बनची संख्या ही सारखी आहे. इथंच लाईन ऑफ सिमेट्री आपण का काढायची तर हे जे 2 हॅलोजन ॲटम Br जे दिसत आहेत ते निघून गेल्यानंतर हे 2 कार्बन ॲटम्स काय होत आहेत एकमेकाला जोडले जात आहेत आणि म्हणून जिथं जोडले जातात तिथून लाईन ऑफ सिमेट्री काढणं गरजेचं आहे. आणि मग मिळालेल्या 2 अर्ध्या भागामध्ये कार्बनची संख्या दोन्हीकडून पण पाहिली तर प्रत्येक भागामध्ये तेवढेच नंबर्स हे कार्बनचे असायला पाहिजेत. त्यामुळे ही जी रिॲक्शन आहे वुड्स रिॲक्शन तुम्ही अभ्यासलेली आहे, तुम्हाला थोडंफार माहीत आहे. दिस रिॲक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल अल्केन्स. म्हणजे जो प्रॉडक्ट अल्केन तयार होणार आहे त्यामध्ये कार्बनची संख्या जी असणारी आहे ती समप्रमाणामध्ये तुम्हाला पाहायला मिळते. पण ती जी संख्या असणारी आहे ती नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स इन प्रॉडक्ट आर ऑलवेज द डबल द नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स इन रिॲक्टंट. म्हणजे जे रिॲक्टंट तुम्ही वापरता 1 कार्बन असेल तर प्रॉडक्टमध्ये 2 असतील, 2 असतील तर 4 असतील, 3 सबस्ट्रेटमध्ये असतील तर पुढं त्याच्या डबल तुम्हाला नेहमी पाहायला
मिळतील हा यातला महत्त्वाचा भाग असणार आहे. ही रिॲक्शन कॅरी आउट करत असताना एक गोष्ट लक्षात महत्त्वाची आहे, नेचर ऑफ सॉल्व्हंट. तुम्हाला जो व्हिडिओ दाखवला तो मुद्दाम दाखवला यासाठी की रासायनिक अभिक्रिया कॅरी आउट करत असताना इफ सिंगल ड्रॉप ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल इज प्रेझेंट इट स्पॉइल द होल रिॲक्शन ऑर रिएजंट. म्हणजे तो रिॲक्शन घडवतच नाही. आणि तुम्हाला माहित आहे की सोडियम जो असणार आहे इट रिॲक्ट विगरसली विथ वॉटर अँड कॅच द फायर. आणि मग रासायनिक अभिक्रिया जर आपण करायचं म्हटलं तर इट इज व्हेरी डेंजरस. आणि मग प्रिकॉशन आपण घेतली पाहिजे. एखादा अपघात होऊ नये म्हणून यासाठी आपण काळजी काय घेतली पाहिजे तर नेचर ऑफ सॉल्व्हंट हा सगळ्यात महत्त्वाचा भाग आहे की जे रिॲक्टंट्स तुम्ही वापरता ते रिॲक्टंट्स कधीही सॉल्व्हंट बरोबर रिॲक्ट होणार नाहीत असेच घेऊन रासायनिक अभिक्रिया ही कॅरी आउट केली जाते. त्यामुळे नेचर ऑफ सॉल्व्हंट इन दिस रिॲक्शन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि डायइथाइल इथर युज्ड ॲज अ सॉल्व्हंट विच इज फ्री फ्रॉम वॉटर मॉलिक्यूल. त्याचं कारण असं आहे की इथर जो असणार आहे दॅट इज डायइथाइल इथर ऑर सिम्पली कॉल्ड इथाइल इथर इज अ अप्रोटिक सॉल्व्हंट. म्हणजे दिस सॉल्व्हंट ॲज अ नो टेंडन्सी टू फॉर्म हायड्रोजन बॉन्ड हा तयार करू शकत नाही आणि त्यामुळं हा अप्रोटिक सॉल्व्हंट वापरला जातो. आणि अनदर रिझन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड दॅट इज बाय प्रॉडक्ट्स लाईक sodium halide, sodium chloride, sodium bromide, sodium iodide so form are less soluble in the solvent. म्हणजे काही वेळेस ते प्रिसिपिटेट फॉर्ममध्ये पण बाय प्रॉडक्ट्स आपल्याला पाहायला मिळतात. म्हणजे सॉल्व्हंट वापरत असताना त्याचे फायदे पण आपण विचारात घेतले पाहिजेत. आता इथं आपण जनरल रिॲक्शन आणि एक्झाम्पल दोन्ही इथं आपण विचारात घेणार आहोत. 2 molecules of same alkyl halide when treated with metallic sodium in presence of dry ether. इथं 2 Na आणि हे 2 X मिळून बाय प्रॉडक्ट टॉईस ऑफ NX असेल आणि मेन प्रॉडक्ट जो असणार आहे तो अल्केन. आता इथं R आपण मुद्दा म्हटलंय म्हणजे इथं जोडले गेलेले असणार आहेत लक्षात घ्या. इथून जर लाईन ऑफ सिमेट्री काढली आपण तर मिळणारे 2 R मधल्या कार्बनची संख्या सेम असेल तर तो सिमेट्रिकल किंवा इवन नंबर ऑफ कार्बन ॲटम असणारा आहे. म्हणजे इथं आपण हे 2 गोल आपण टाकलेत मुद्दाम पहा. या प्रत्येक गोलमध्ये कार्बनची संख्या एका गोलमध्ये 1 असेल तर दुसऱ्या गोलमध्ये 1च असायला पाहिजे. एका गोलमध्ये 2 असेल तर इथं सुद्धा 2 असायला पाहिजे. म्हणजे बोथ आर मस्ट कंटेन सेम नंबर ऑफ कार्बन ॲटम्स आणि दिस इज द बाय प्रॉडक्ट लेस सोल्युबल इन ड्राय इथर दॅट इज द सॉल्व्हंट. एक्झाम्पल आपण घेऊया. एक्झाम्पल तुम्ही आरच्या ठिकाणी जे तुम्हाला वाटतं तो सरावासाठी तुम्ही घेऊ शकता. इथं आपल्या सोयीसाठी इथाइल ब्रोमाइड घेतलेला आहे. इथाइल ब्रोमाइड म्हणजे व्हेन 2 molecules ऑफ इथाइल ब्रोमाइड ट्रीटेड विथ मेटॅलिक सोडियम इन प्रेझन्स ऑफ ड्राय इथर CH3 CH2 CH2 CH3 4 कार्बन ॲटम असलेलं अल्केन मिळतं ब्युटेन अँड बाय प्रॉडक्ट टॉईस ऑफ NaBr इट इज लेस सोल्युबल इन सॉल्व्हंट. म्हणजे या पद्धतीनं तुम्ही अनेक एक्झाम्पल्स ही तयार करू शकता. यावरही प्रश्न हा MCQ स्वरूपामध्ये असेल, JEEला आहे, नीटला आहे, बऱ्याच ठिकाणी आहे. त्या पद्धतीचे काय प्रश्न असेल ते आपण रविवारच्या व्हिडिओमध्ये निश्चित त्यावर चर्चा करणार आहोत. समजा आपण असं केलं की व्हेन 2 different alkyl halides आर युज्ड ॲट दॅट टाइम 3 possible alkanes आर ऑब्टेन्ड. म्हणजे जर 2 वेगळे अल्काइल हॅलाइड्स घेतले, यापूर्वी आपण पाहिले की 2 molecules ऑफ सेम अल्काइल हॅलाइड्स आर ट्रीटेड विथ मेटॅलिक सोडियम इन प्रेझन्स ऑफ ड्राय इथर. पण समजा 2 सारखेच्या ऐवजी व्हेन 2 different alkyl halides आर युज्ड देन 3 possible products आर फॉर्म्ड. फॉर एक्झाम्पल यू टेक इथं मिथाइल ब्रोमाइड आहे एक अल्काइल हॅलाइड आणि सेकंड अल्काइल हॅलाइड इथाइल ब्रोमाइड. म्हणजे एक मिथाइल ब्रोमाइड आहे तर दुसरं इथाइल ब्रोमाइड असणार आहे. म्हणजे व्हेन ए मिक्सचर ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड अँड इथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम मेटल इन प्रेझन्स ऑफ ड्राय इथर 3 possible स्ट्रक्चर्स जे ऑप्टेन झालेले आहेत ते आपण कुठले आहेत ते बघूया. 1 इज अ इथेन, सेकंड प्रोपेन अँड थर्ड 1 इज अ ब्युटेन. म्हणजे इथं CH3 मिळाला, 2 कार्बन असणारं स्ट्रक्चर मिळालं, अल्केन मिळालं. याचा अर्थ 2 molecules ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड रिॲक्ट विथ मेटॅलिक सोडियम टू फॉर्म इथेन. प्रोपेन कंटेन 3 कार्बन ॲटम्स. याचा अर्थ 1 mole ऑफ
methyl bromide and 1 mole of ethyl bromide reacts with metallic sodium to form propane. आणि इथं मात्र तुमच्या लक्षात येईल की CH3 CH2 CH2 CH3 ब्युटेन मिळालेला आहे. म्हणजे इथं ब्युटेन मिळतंय याचा अर्थच असा आहे की इथं C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड रिॲक्ट होऊन इथं स्ट्रक्चर तयार झालेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. म्हणजे या पद्धतीनं ही वुड्स रिॲक्शन जी असणारी आहे ती गेल्या वर्षी आपण 11वीला निश्चितच अभ्यासलेले आहे. दिस इज द मेजर लिमिटेशन ऑफ द रिॲक्शन. मिथेन कॅनॉट बी प्रिपेअर्ड बाय दिस मेथड. कारण इथं किमान 2 कार्बन असणारं अल्काइल हॅलाइड वापरावं लागतं. त्यामुळे या ठिकाणी मिथेन कॅनॉट बी प्रिपेअर्ड. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं असेल जे बेनिफिशियल असणार आहे की लेंग्थ ऑफ कार्बन चेन इन्क्रीजेस इन द प्रॉडक्ट. म्हणजे इथं ग्रिग्नार्ड रिएजनमध्ये पण तशा पद्धतीनं पाहायला मिळतं, परंतु ती वेगळी रिॲक्शन आहे. इथं आपल्या लक्षामध्ये येईल की कार्बनची संख्या ही डबल होताना पाहायला मिळते. त्यामुळं कार्बन चेन लेंग्थ ही वाढताना दिसते. हा एक ॲडव्हान्टेज या रिॲक्शनचा इथं असणारा आहे. याबरोबरच आपण या आजच्या व्हिडिओमध्ये ज्या रिॲक्शन्स आपण अभ्यासल्या, रिॲक्शन्समध्ये पर्टिक्युलरली रिॲक्शन ऑफ अल्काइल हॅलाइड्स विथ रिॲक्टिव्ह मेटल्स लाईक मॅग्नेशियम अँड सोडियम, निश्चितच तुम्हाला या रिॲक्शन्सबद्दल अधिक माहिती निश्चित मिळालेली असणारी आहे. धन्यवाद.